وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال ہے۔ مزید بڑھیں گے خبروں کی جانب۔ تلنگانہ میں جاری میس سال 2025 کے سلسلے میں دنیا بھر سے آئی ہوئی حسیناؤں نے حیدرآباد کے بنجارہ ہلز میں واقع پولیس کمانڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر میس سال امیدواروں نے ریاست تلنگانہ میں خواتین کے تحفظ کے لیے پولیس کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کی ستائش کی۔ کمانڈ کنٹرول سینٹر کے دورے کے دوران حسیناؤں کو سائبر کرائم شی ٹیم اور خواتین کے تحفظ سے متعلق مختلف امور پر تفصیلات فراہم کی گئی۔ اس دورے کا اہتمام تلنگانہ حکومت اور ریاستی پولیس کی جانب سے کیا گیا تھا۔ تلنگانہ کے پولیس ڈائریکٹر جنرل جتیندر نے مس ورلڈ ٹیم کو ادارے کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کروایا اور بتایا کہ ریاست بھر میں 80,000 سے زائد CCTV کیمروں کے ذریعے سیکورٹی نظام کو سرگرم بنایا گیا ہے۔ علاوہ ازیں مس ورلڈ کے مختلف ممالک سے آئی 108 حسیناؤں نے حیدرآباد پولیس کی تکنیکی صلاحیتوں اور خواتین کی سلامتی کے لیے جدید انتظامات پر مسرت کا اظہار کیا۔ DGP نے کہا کہ حیدرآباد میں خواتین خود کو محفوظ محسوس کرتی ہے اور پولیس ہمہ وقت ان کی مدد کے لیے موجود ہے۔ دورے کے دوران امیدواروں نے شی ٹیم کی کارکردگی، کنٹرول روم، کمانڈ روم اور دیگر تکنیکی شعبہ جات کا بھی معائنہ کیا۔ مرکزی وزیر کوئلہ و سکندرآباد کے رکن پارلیمنٹ جی کشن ریڈی نے پرانا شہر حیدرآباد کے علاقے گلزار ہاؤس کا دورہ کیا اور آگ کے واقعے سے متاثرہ عمارت کا معائنہ کیا۔ انہوں نے صورتحال سے نمٹنے والے اعلیٰ عہدیداروں سے راحت اور بچاؤ کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے حکام سے اپیل کی کہ جھلس جانے والوں کو فوری طبی امداد اور ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے۔ کشن ریڈی نے کہا کہ مرکزی حکومت اس سلسلے میں ضروری مدد فراہم کرے گی۔ انہوں نے ریاستی حکومت سے درخواست کی کہ آئندہ ایسے واقعات سے بچنے کے لیے عمارتوں کا فائر سیفٹی آڈٹ سمیت تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے۔ محکمہ موسمیات نے اتوار کو کہا کہ آئندہ 5 دنوں کے دوران تلنگانہ میں بعض مقامات پر 30 تا 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار کے ساتھ گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ اپنے بلیٹن میں محکمے نے کہا کہ آئندہ 7 دنوں کے دوران ریاست میں چند مقامات پر ہلکی سے درمیانی یا گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آئندہ 3 دنوں کے دوران تلنگانہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت معمول سے 3 تا 5 ڈگری سیلسیس کم رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست میں 1 یا 2 مقامات پر بارش ہوئی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ تلنگانہ کے نلگنڈا میں اعظم ترین درجہ حرارت 39 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے دفتر میں افسران اسپیشل ڈیوٹی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے تاجروں کو دھمکانے اور رقم طلب کرنے والے ایک نامعلوم شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق چند کاروباری افراد کو واٹس ایپ نمبر اور ای میلز کے ذریعے پیغامات موصول ہوئے جن میں رقم ادا نہ کرنے پر مختلف محکموں کی جانب سے چھاپے مارنے کی دھمکی دی گئی تھی۔ اس شخص نے خود کو تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے آفس کا اعلیٰ عہدیدار ظاہر کیا تھا۔ ان میں سے ایک تاجر نے وزیر اعلیٰ کے دفتر سے رجوع ہو کر اس شخص کے بارے میں دریافت کیا۔ جب اس جعل سازی کا علم ہوا تو CMO کے حکام نے سائبر کرائم پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ پولیس اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ چرلاپلی میں ایک پیٹرول کے ٹینکر میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق چرلاپلی میں IOC پیٹرولیم کے قریب ایک خالی پیٹرول ٹینکر جا رہا تھا کہ اس میں اچانک آگ لگ گئی اور اسے روک دیا گیا، جس کی وجہ سے آگ پیٹرول سے بھرے ٹینکر اور قریبی ایک اور گیس ٹینکر میں پھیل گئی۔ فائر بریگیڈ کے عملے کی مدد سے آگ پر فوری طور پر قابو پا لیا گیا۔ آتش زدگی کے حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ لاری ڈرائیوروں اور مقامی لوگوں نے راحت کی سانس لی۔ چرلاپلی پولیس نے اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔
पेद्दापल्ली जिले के ममरडी पल्ली गांव में गुज़िश्ता दो दिन के दौरान नामालूम वजूहात की बिना पर 30 बकरे हलाक हो गए, जबकि 40 दिगर बीमार पड़ गए। गांव के चरवाहों के मुताबिक उनके पास तकरीबन 500 बकरे थे, जिनमें से 70 बकरे बीमार हो गए और इनमें से 30 की मौत वाक़ हो गई। इन मुर्दा बकरों की मालियत तकरीबन 3 लाख से 5 लाख रुपये के दरमियान बताई जा रही है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि बकरों की हलाकत की वजह जहरीले चारे का इस्तेमाल था या कोई और वजह। वेटरनरी डॉक्टर अजय कुमार ने गांव का दौरा किया और हलाक शुदा बकरों का मुआयना किया। डॉक्टर अजय कुमार ने इब्तिदाई तहकीकात की बुनियाद पर कहा कि गालिब इम्कान है कि ये बकरे ज़रई खेतों के किनारे झाड़ियां ख़त्म करने के लिए छोड़े गए जहरीले केमिकल के असर से बीमार हुए। ताहम इस बात की तस्दीक मज़ीद लेबॉरेटरी टेस्ट के बाद होगी। शादी के बाद रवानगी के मौके पर पेश आए सड़क हादसे में दुल्हा समेत 30 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद के एक इलाके में हफ्ते की शब पेश आया। पुलिस के मुताबिक रात तकरीबन 11:30 बजे वैन का ब्रेक फेल होने के बाइस एक मोटर वैन उलट गई। वैन में सवार 29 अफराद जख्मी हो गए, जबकि 4 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जख्मियों को फौरी तौर पर राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मुंतकिल किया गया। हादसे के वक्त दूल्हे के रिश्तेदार और ख़ानदान वाले शादी से मुताल्लिक एक रस्म की अदायगी के बाद गांव वापस आ रहे थे। वो अपनी मंजिल से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर थे कि यह हादसा पेश आया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हादसे की वजह ड्राइवर की तेज़ रफ्तारी समझी जा रही है। आंध्र प्रदेश में एक कार कुएं में गिरने से 3 अफराद हलाक हो गए। अफसोसनाक वाक़या इतवार की सुबह की अव्वलिन सातों में ज़िले अम्बिया के इलाके में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बलमोरी पल्ली के करीब एक कार बेकाबू होकर कुएं में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार 5 अफराद में से 3 की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई, जबकि 2 दिगर अफराद को मदद के लिए जिंदा बचा लिया गया। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और नाशों को बाहर निकाला। जेसीबी मशीन की मदद से कार को कुएं से निकाला गया और नाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुकामी सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस इस हादसे का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में हुए आग लगने के वाक़े पर गहरे रंज का इजहार किया। उन्होंने तेलुगु ज़ुबान में ट्वीट किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि तेलंगाना रियासत के शहर हैदराबाद में पेश आए आतिशज़दगी के हादसे में इंसानी जानों का ज़िया इंतहाई अफसोसनाक है। मैं उन तमाम अफराद से ताज़ियत का इजहार करता हूँ जिन्होंने इस वाक़े में अपने प्यारों को खो दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ख्मियों की आजिलाना सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया कि हादसे में हलाक होने वालों के अरकान ख़ानदान को वज़ीर-ए-आज़म कौमी इमदादी फ़ंड से 2 लाख रुपये बतौर एक्स ग्रेशिया देने और ज़ख्मियों को 50,000 रुपये की माली इमदाद फ़राहम करने का ऐलान किया। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इतवार को यहाँ कहा कि बैनुल-अक़वामी कोऑपरेटिव साल में तमाम लोगों को आगाह करके और शफाफियत की नई जहतें तय करते हुए कोऑपरेटिव ढांचों को मजबूत करने की ज़रूरत है। गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन की तरफ से आज अहमदाबाद में तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर में कोऑपरेटिव का किरदार के मौजू पर मुनक़िदा अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मिस्टर शाह ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने 2025 को कोऑपरेटिव के बैनुल-अक़वामी साल के तौर पर मनाने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा कि ताउन का लफ्ज़ आज पूरी दुनिया में इतना ही मुतअल्लिक़ है जितना कि 1900 में था। इस मौके पर गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल समेत कई मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में 2021 से हिंदुस्तान को कोऑपरेटिव तहरीक को बहाल करने की एक बहुत बड़ी कोशिश शुरू हुई और इसी वजह से हिंदुस्तान में कोऑपरेटिव साल शुरू करने का फ़ैसला किया गया।
तमिल नाडु के वज़ीर आला M.K. स्टालिन ने इतवार को 8 गैर भारतीय जनता पार्टी की हुक्मरानी वाली रियासतों के वज़ीर आला को खत लिखकर सदर की तरफ से अदालत उज़्मा के सामने उठाए गए सवालात के खिलाफ कानूनी जंग में इनकी हिमायत हासिल करने के लिए गवर्नरों और सदर को रियासत में मंजूर होने वाले बिलों की मंजूरी के लिए वक्त मुकर्रर करने का मुतालबा किया। खत में मिस्टर स्टालिन ने इन पर जोर दिया कि इसकी सख्ती से मुखालिफत करे और वफाकियत और रियासती खुद मुख्तारी को बरकरार रखने के लिए आइंदा कानूनी जंग में मुत्तहिद हो जाए। उन्होंने अदालत के सामने एक मरबूत कानूनी हिकमत अमली तैयार करने और आइन के बुनियादी ढांचे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिदा मुहाज़ बनाने पर भी जोर दिया। वाज़ेह है कि तमिलनाडु असम्बली में मंजूर शुदा बिलों को मंजूर करने में ज़रूरत से ज़्यादा ताख़ीर को लेकर गवर्नर R.N. रवि के खिलाफ रियासती हुकूमत की तरफ से दायर दरख्वास्तों की समाअत करते हुए अदालत उज़्मा ने गवर्नरों की तरफ से भेजे गए बिलों को मंजूर करने के लिए सदर के लिए आखिरी तारीख मुकर्रर की थी। उन्होंने कहा कि सदर ने मरकजी हुकूमत के मशवरे पर 13 मई को आइन के आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के मशावरती दायरा इख्तियार का मुतालबा किया और अदालत के सामने 14 सवालात उठाए। कांग्रेसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक़ सदर राहुल गांधी ने हैदराबाद आतिशबाजी में कई लोगों की मौत पर ताज़ियत करते हुए सोगवार खानदानों के साथ गहरी ताज़ियत का इजहार किया। मिस्टर खड़गे ने कहा कि हैदराबाद के चार मीनार इलाके में ज़बरदस्त आतिशबाजी के सानहे से मुझे बहुत दुख हुआ है, जिसमें कई कीमती जानें ज़ाया होगी। इस मुश्किल वक्त में मुतासरीन के अहल खाना के साथ मेरी दिली ताज़ियत है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से बात करने के बाद मुझे यकीन है कि हुकूमत तमाम ज़रूरी इमदादी इक़दाम कर रही है। बशमूल कांग्रेस मुतासरा लोगों को इमदाद फराहम करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम कर रही है। कारकुनान मुतासरा ख़ानदानों के साथ मुत्तहिद हो और हर मुमकिन मदद फराहम करे। आइए हम सब मिलकर ज़रूरतमंदों की मदद करें और इस मुश्किल वक्त में इनकी मदद करें। मिस्टर गांधी ने कहा कि हैदराबाद तेलंगाना में ज़बरदस्त आतिशबाजी में कई लोगों की मौत और बहुत से लोगों के ज़ख्मी होने की खबर इंतहाई अफसोसनाक है। मैं इस मुश्किल वक्त में सोगवार ख़ानदानों के साथ अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करता हूँ और ज़ख्मियों के जल्द सेहतयाब होने की उम्मीद करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से आज कश्मीर के अवंतीपुरा में एक तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मुल्क और फौज के हक में नारे बुलंद किए गए। रैली में बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर के अलावा साबिक़ा ज़िला सदर लतीफ़ अहमद, मोहम्मद शफ़ी, नज़ीर अहमद, एजाज शाह और फ़ारूक अहमद वानी भी मौजूद थे। गजा में सिविल डिफेंस ने कहा कि हफ्ते को गजा की पट्टी पर इजरायली हमलों में कम से कम 64 फ़लस्तीनी हलाक हो गए। शहरी दिफा के तर्जुमान महमूद बासिल ने बताया कि इजरायली तोपखाने ने गजा शहर के मशरिक़ में वाक़े शुजाया मोहल्ले में अपने घरों तक पहुँचने की कोशिश करने वाले फ़लस्तीनियों के एक ग्रुप पर गोलाबारी की, जिसके नतीजे में 7 नौजवान हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। मिस्टर बासिल ने कहा कि इजरायली फ़िज़ाई हमलों में एक खातून और 2 बच्चे समेत 4 अफराद मारे गए, जिसमें सलाउद्दीन स्कूल के गेट को निशाना बनाया गया, जिसमें गजा शहर के मगरिब में बेघर खानदान रिहाइश पजीर थे, जबकि 5वें शख्स शहर के शुमाल में एक रिहायशी अपार्टमेंट पर फिजाई हमले में मारा गया। मिस्टर बासल के मुताबिक फ़लस्तीनियों के इज्तिमा पर हमलों में कम से कम 11 अफराद हलाक हुए, जबकि वस्ती गजा की पट्टी के शहर में इंसानी इमदाद की तकसीम के एक गोदाम पर इजरायली फिजाई हमले में 9 अफराद हलाक हो गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हफ्ते को कहा कि वो पीर को रूसी सदर पुतिन और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से अलग अलग बात करेंगे, ताकि दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे को आगे बढ़ाया जा सके। मिस्टर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि मैं पीर को सुबह 10 बजे रूसी सदर से टेलीफोन पर बात करूंगा। उन्होंने कहा कि बातचीत में खून रेजी को रोकने पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी, जिसमें हर हफ्ते औसतन
5,000 سے زائد روسی اور یوکرینی فوجوں اور تجارتی مارے جا رہے ہیں۔ مسٹر ٹرمپ نے کہا کہ وہ اس کے بعد یوکرین کے صدر سے بات کریں گے اور پھر صدر کے ساتھ نیٹو کے مختلف ممبران سے بات کریں گے۔ در اثنا جمعہ کو ترکی کے شہر استنبول میں ہونے والی بات چیت کے دوران روس اور یوکرین کے وفود نے 1,000 قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق کیا اور مزید بات چیت پر بھی اتفاق کیا۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ حیدرآباد کے پرانے شہر کے علاقے گلزار ہاؤس میں خوفناک آتش زدگی، عمارت میں خوفناک آگ لگنے سے 17 افراد ہلاک، مزید ہلاکتوں کا اندیشہ۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پرانا شہر حیدرآباد میں آتش زدگی کے واقعے پر کیا گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، آگ کے واقعے میں جھلس جانے والوں کا بہترین علاج کرنے کی حکام کو دی ہدایت۔ نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے اپنے کابینی رفقا کے ہمراہ پرانا شہر حیدرآباد کے علاقے گلزار ہاؤس کا کیا دورہ، ریاستی حکومت کی جانب سے مہلوکین کے ورثہ کے لیے 5 لاکھ روپے معاوضے کا کیا اعلان۔ گلزار ہاؤس کی سانحہ کے مہلوکین کے اہل خانہ کو محمد محمود علی کا پرسہ، ایکس گریشیا کی رقم میں اضافے کا مطالبہ، مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مناسب اقدامات پر زور۔ حیدرآباد کے پرانے شہر کے علاقے گلزار ہاؤس میں لگی آگ شاک سرکٹ کا نتیجہ، آگ سے متاثرہ علاقے کا معائنہ کرنے کے بعد ریاستی وزیر پونم پربھاکر کا میڈیا سے خطاب۔ رکن قانون ساز کونسل کے کویتا نے پرانے شہر حیدرآباد میں پیش آئے آتش زدگی کے واقعے پر کیا گہرے صدمے کا اظہار، مہلوکین کے ارکان خاندان سے دلی تعزیت کا کیا اظہار، جھلس جانے والوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا کیا اظہار۔ سابق وزیر ٹی سرینواس یادو نے پرانا شہر حیدرآباد کا کیا دورہ، گلزار ہاؤس میں پیش آئے آگ کے واقعے کی متاثرہ عمارت کا کیا معائنہ، واقعے پر گہرے دکھ کا کیا اظہار۔ تلنگانہ میں جاری مس ورلڈ 2025 کی حسیناؤں نے حیدرآباد کے کمانڈ کنٹرول سینٹر کا کیا دورہ، حسیناؤں کو سائبر کرائم شی ٹیم اور خواتین کے تحفظ سے متعلق مختلف امور پر تفصیلات کی گئی فراہم۔ تلنگانہ ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی، تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی ٹی وی۔ زندگی میں کتنا بھی ہو مشکلوں کا اندھیرا، راسک سٹون سے چمکے گا قسمت کا ستارہ، سیدھے کھانوں سے نکال کر تراشا گیا اور ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر ایم رضا کے گیان سے سنوارا گیا۔ علمی جواہرات ایک بیش قیمتی علم ہے، یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں آگاہی دیتا ہے۔ ہماری ناکامیابی، کاروبار میں پریشانی، شادی شدہ زندگی میں تناؤ، اولاد کی پریشانی، پیار کے مسائل، لو میرج، پیسوں کی تنگی، پڑھائی میں اسفلتا، صحت میں خرابی، کیا یہی ہے زندگی؟ کیسے ملے گی ہمیں ان سب سے راحت؟ ان سب مشکلوں سے نجات پانے کے لیے جیمولوجسٹ ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر ایم رضا سے ایک ملاقات بدل سکتی ہے زندگی اور تقدیر دونوں۔ بنگلور، حیدرآباد، وشاکھاپٹنم، وجے واڑہ، دبئی، دہلی، ممبئی۔ One visit can change your life. جگمگ دل کے تاروں میں رشتہ کی آگے بن سونیے تو اپڑیے تو سب کو سنانے اپنے دل کی ٹیون، ڈارلنگ دلہنیا اب رک مت، یہ مومنٹ تیرا ہے۔ ڈارلنگ دلہنیا Be the
showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.